മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ, ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു, എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നു, ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു, ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു, ഞാൻ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും, കർത്താവേ, നിന്നെ വിശക്കുന്നവനായി കണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഹാരം നൽകിയതും ദാഹിക്കുന്നവനായി കണ്ട് കുടിക്കാൻ നൽകിയതും എപ്പോൾ? നിന്നെ പരദേശിയായി കണ്ട് സ്വീകരിച്ചതും നഗ്നനായി കണ്ട് ഉടുപ്പിച്ചതും എപ്പോൾ? നിന്നെ ഞങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥയിലോ കാരാഗൃഹത്തിലോ കണ്ട് സന്ദർശിച്ചത് എപ്പോൾ? രാജാവ് മറുപടി പറയും, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, a life well lived is a life lived for others. And this is what I learned from Compassionate Hearts. I have been associated with the members of the Compassionate Hearts for more than 3 years. When I think of Compassionate Heart, suddenly one story comes to my mind. It's something really happened in Armenia in 1989. It happened all of a sudden. Within seconds, there was an earthquake, and the place where people were standing, within 4 minutes, almost 30,000 people were crushed to the ground and died. There was an earthquake at the magnitude of 8.2 in 1989 in Armenia. Immediately after the earthquake, one father, he rushed to the school where his son had gone that morning. As we are running through the winding roads, he remembered the promise that he always gave to his son. No matter what happens, Arman, I will always be there. And when he reached the school, where his school was, he saw there was only a pile of bricks and cement. He stood there weeping, tears rolled out of his eyes. But then he knew where his son's classroom was, so he walked to the place where his son's classroom was, where his son had gone that morning. He stood there without wasting a minute. He started with his bare hands, he started removing bricks piece by piece. And then some people standing there told me, come on man, give up, they're all dead, they're all dead. So he said, you can either complain or give me a helping hand. So this man continued to remove the bricks and the debris. And few people helped him, but when their muscles ached, they gave up. But this man would not give up. He went on working for 10 hours, 12 hours, 24 hours, 36 hours, and at the moment, at the dark night, at the 38th hour, as he was removing one plank, one cardboard sheet, as he was removing, he heard a groaning from under, a weak groaning under the debris. And then he called out, Arman. And then from under that sheet, he heard a sound coming back, Papa. All those people who stood there, tears rolled out of their eyes. It was a very moving moment, touching moment. Everyone pitched in, and they heard many other such groaning voices from under the debris. So everyone helped. Arman also came out, and he was also trying to help all those people who were under. And then they found 14 children still alive out of 35 students in that class. 13 children were alive. And then proudly he stood behind his friends and he said, see, I told you, my Papa will never forget us. See, I told you, my Papa will never forget us.
our Father would never forget us. Dear friends, that is the kind of faith we need. That's the kind of Father we have. That is the kind of people I feel as people, the compassionate heart people are. No matter what happens, they will always be there. And I myself had been a beneficiary when I carried those gifts, the toys, the clothes which you collected through Compassionate Hearts to the poor children in Pune, Maher, where more than 1,000 destitute children are living in their house. When they got those toys, the joy on their face, I still have those photographs. Some of them tears were rolling from their eyes. Last year, when we sent all those winter coats to these poor people of Northeast India who are living in very cold areas. Northeast is very cold because it is close to the Himalayas. They were there. No matter what happens, I'll always be there. That's what I have learned from the people of Compassionate Hearts. And at the end, Jesus is going to ask us all one question. What did you do? We heard in the gospel today, no? Oh, I felt so sad. There are so many poor people. You know, there are 3 million children are dying every day under malnutrition. That means every 4 seconds, one child is dying out of malnutrition. You know, there's so much we could do. If you say, oh, I feel so sad, he's going to ask you, no, that's not enough. It's not what you feel, but what you do. And these are the people who do something for others. A life well lived is a life lived for others. With our life, are we able to make a difference in the life of someone else? You're all great people, accomplished people. We have a lot of praise here and artists and performers. Jesus is asking, when was the last time you were really hungry? Really hungry. So let this be a moment for us to do something with our life. Let's do all that we can, in all the ways we can, to all the people we can, at all the times we can. May God bless this endeavor, all the efforts that have been taken by the Compassionate Heart people. May God bless this program, and I hand over the mic to the MC. Thank you, Achans. At this time, I'm going to ask Denny Achan to have a word of prayer. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ കർത്താവേ, നല്ല ദൈവമേ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. മനുഷ്യരായ ഞങ്ങളുടെ സഹജീവികളുടെ വേദനയിലും അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും പങ്കുചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവതുല്യ ഹൃദയമായി പരിണമിക്കുന്നത്. ആ വലിയ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓരോ ദിവസവും തരുന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ നിറവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും കർത്താവ് സംഗീതത്തിലൂടെ നിന്റെ വലിയ കൃപയെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അതിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല കൃപകളാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിറച്ച് ധന്യരാക്കി പറഞ്ഞയക്കണമേ. ഇവിടെ സംഗീത പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ കൃപ അവരുടെ പേരിൽ പകരണമേ. എല്ലാം അവിടുത്തെ വലിയ നാമമഹത്വത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീരണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയവ് തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ. Thank you, Achans.
Compassionate Hearts. We want to welcome the spotlights of today, Mr. M.G. Srikumar and Ranjini Josam team to this auditorium. Sanguru, hand over the mic to Sony to invite them. Thank you. Praise the Lord. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. ഇന്ന് ബോസ്റ്റണിലെ മലയാളി നിവാസികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ബോസ്റ്റണിൽ പല പ്രോഗ്രാമുകളും നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഗോസ്പൽ മ്യൂസിക്. 2, നാമൊക്കെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ആരാധിക്കുന്ന, സ്നേഹത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ നാം ആയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദിവസമാണ്. 3ാമതായി ഈ സെലിബ്രേഷൻ, മുമ്പേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഈ ചുവരുകളിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നാം കളക്ട് ചെയ്ത ഓരോ നാണയത്തുട്ടുകളും അനേകർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്സിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കോറസിനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. ബോസ്റ്റണിലെ പല ചർച്ചുകളിൽ നിന്നും പല ദിവസങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ്ങും പ്രാക്ടീസും അവരുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കോറസിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പോട് കൂടി ആർഗവം ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് വളരെ വിനീതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അനൂപിനെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് TV ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ അനൂപിനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അനൂപിനെയും സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സാമിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കമ്പാഷനേറ്റിന്റെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും അവസാനമായി തുടരുകയായി എന്ന് പറയാം, അവസാനമായി നാം സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീ M.G. ശ്രീകുമാറിനെയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ചിത്രം എന്ന സിനിമയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ചെയ്ത എന്നെ പോലുള്ള പല മഹാന്മാരും ഈ ഹാളിലിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ M.G. ശ്രീകുമാറിന്. കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളികളുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ ശ്രീ M.G. ശ്രീകുമാറിനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഈ ആൾക്കാരിൽ ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ടുപാടാൻ കിട്ടുന്നൊരവസരം കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചത് അതൊരു നിയോഗമാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വരവിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന കൺസെർട്ടിൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ ലാസ്റ്റ് ഷോയാണ് ഇന്നിവിടെ.
3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരികെ പോവുകയാണ്. ഈ 13 ഷോ കഴിഞ്ഞു. ഈ 14ാമത്തെ ഷോയും തീർച്ചയായിട്ടും ജീസസ് ഞങ്ങളോട് കാണും എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് ഇവിടെ അവസരം തന്ന കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ്. താങ്ക് യു. അതിൻ്റെ കമ്പാഷനേറ്റ് ടീമിലുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ജിജി വർഗീസ്, സോണി, അജു, റോബിൻ, ലിജു, ടോണി, സുനിൽ ആൻഡ് സുനിൽ, ആശ, ബിജു, അനിത, സിൻസി, ലീന, ടീന, അമി, ജീസ്മോൻ, ദീപ. ഇനി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അവർക്ക് നേരെ സ്റ്റേജിലോട്ട് കടന്നു വരാം. അവരുടെ പേര് പറയും. ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത് 3 പേരാണ്. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ സ്പോൺസേഴ്സ്. ജോസഫ് ഇരിക്കുള ഫ്രം സംഗമം ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഈസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് സംഗമം ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇന്ന് നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നില്ല. ദെൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രം കാനഡ, പ്ലീസ് കം. ആൻഡ് ബോബി ഫ്രം ന്യൂ ജേഴ്സി. നമസ്കാരം. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുക. കാരണം ഞങ്ങൾ സ്നേഹസംഗീതം എന്നീ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ 18ാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ 4 കാനഡയിൽ ചെയ്തു. ഇത് US ഈ സീസണിലെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ്. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ചെറിയ ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഷോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഷോയാണിത്. കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്ട് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും അച്ഛന്മാർക്കും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഇതൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഷോ. On behalf of Star Entertainment and Alberta Limited, I would like to thank you for inviting us to share Christ's love through music. Skyline Builders, the address says it all, riatravels.com, the travel expert. Thank you so much for being part of Sneha Sangeetham 2016. Thank you, God bless. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ സ്പോൺസർ സ്കൈലൈൻ ആണ്. ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്പോൺസർ റിയ ട്രാവൽസ് ആണ്. സ്കൈലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 2 വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം നന്ദി. അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൈലൈൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല തുക സ്പോൺസർഷിപ്പ് തന്നു. ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത് തൃപ്പൂണിത്തുറയുള്ള അവരുടെ വീടുകൾ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം, അവർ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ കാക്കനാട്, അവർക്ക് കേരളം മുഴുവനല്ല, ദുബായിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളുണ്ട്. കാരണം സ്കൈലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് സ്കൈലൈൻ. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ അവസാനം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പൈസയും പോയി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വീടും പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അമേരിക്കൻ ഹോംസ്, കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇതാണ്. അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാർബേക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ഐ എം ഗിവിംഗ്. ഐ എം കോളിംഗ് മിസ്റ്റർ ഗിരീഷ്, ഹു ഇസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് Skylines in US. Good evening, everyone. In fact, I'm really thankful to MG Srikumar sir and team, and Joseph Edicula and team for giving us an opportunity to be part of this program and to be the title sponsors. My name is Girish. I handle the international business for Skyline Builders for US and Canada. I just want to share a few words about it.
One, we are in US right now. We have an office in North Virginia. And today somebody wants to invest, somebody wants to know more about our new projects and all, you're welcome. You can see on our site. And I'm also around here, you can come and talk to me. And thanks for coming here and enjoy the show. Thank you. And Girish, നമ്മുടെ 14ാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്. റിയലി ഐ താങ്ക് യു ഫോർ എന്താണ് ഇതെടുത്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി 2-3 പേരോടുണ്ട്. ആദ്യമേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്നും പരിചയപ്പെട്ടില്ല. സെയിങ് ഹായ് ടു യു. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. സാധാരണ 12 പേര് 14 പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് 21 പേരോ 20 പേരോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശക്തമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഐഡിയ സ്റ്റാർസിൽ 2007 തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ സംഗതി പോയാൽ ഉടനെ അനൂപേ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ആ അനൂപാണ് ഈ അനൂപ്. ഒരു നല്ല കൈ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, സംഗീത്. അദ്ദേഹം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്. ദാസേട്ടൻ തുടങ്ങി ശങ്കർ മഹാഹിന്ദി തുടങ്ങി SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേർക്ക് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പുറകിൽ ആ ഒരു കൂടിനകത്ത് ഇരുന്ന് കൈകാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ കൈ കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വ്യക്തി, എൻ്റെ കൂടെ പാടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ ആണ്. സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല രംഗത്തും ആങ്കറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ രഞ്ജിനി ജോസിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ബോസ്റ്റണിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നം വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹസംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ടൂറിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായ 2 സ്റ്റേജ്. കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു അടിപൊളി പാട്ടുകാരി എന്നുള്ളൊരു പരിവേഷത്തിലാണ് എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ഞാനിത് 3ാം തവണയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഗോസ്പൽ ഷോയിൽ പാടാനായിട്ട് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. ആ ദൈവവിളി വന്നതും MG സാർ വഴിയാണ്. വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോസ്പൽ ഷോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. I wish you all a blessed and blessed year.